सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। पंजाब भारत और दुनिया भर दी सारियां अहम ताज़ा ते वड्डियां खबरां दे विस्तार तो पहला असीं सजदा करांगे उन्हां शहीदां नूं जिन्हां ने चढ़दी उमरे ही अपणियां शहादतां दित्तियां सी अते साम्राजवाद के खिलाफ शहादतां दित्तियां सी। इस गुलामी नूं कट्टण वास्ते शहादतां दित्तियां सी। सलाम है शहीद सरदार भगत सिंह, शहीद सुखदेव अते शहीद राजगुरु दी शहीदी नूं। हुण एक लोक राय तुहानूं दस दिंदे आ। अज दी लोक राय है कि मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दे वल्लों पंजाब दे विच भ्रिष्टाचार खत्म करन दे लई हैल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। कि तुहानूं लगदा है कि इस कदम नाल पंजाब दे रिश्वतखोर लोक अते अफसर सुधर जाणगे? जे तुहानूं लगदा है सुधर जाणगे यस जां हां लिखिओ। जे तुहानूं लगदा है कि असर घट होऊगा नो जां ना लिखिओ। खबरां विस्तार दे नाल ते गल पहलां पंजाब दी करांगे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, शहीद सुखदेव अते शहीद राजगुरु के शहीदी दिहाड़े मौके पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेंट की। खटकड़ कलां पहुंचे मुख मंत्री ने शहीद भगत सिंह के परिवारक मैंबरां नाल मुलाकात की अते उन्हां नूं सन्मानित भी किया। खटकड़ कलां विखे मौजूद भगत सिंह नाल संबंधित म्यूजियम दे विच भी गए मुख मंत्री। उन्होंने शहीद भगत सिंह के पिता किशन सिंह की समाधि ते भी शरधा दे फुੱਲ भेंट किए। भगवंत सिंह मान ने हुसैनीवाला दे विच भी शहीद शरधा दे फुੱਲ भेंट किए। इस मौके भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु ते शहीद सुखदेव नूं शहीद दा दर्जा दिवाउण दे लई अणथक यतन करेगी। खटकड़ कलां दे विच पत्रकारां दे नाल गलबात करदिआं होइआं मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि देश विच गरीबी, बेरोजगारी ते महंगाई बहुत वध गई है। उन्हां कहा कि जिन्हां अंग्रेਜ਼ਾं नूं भारत चों कड्ढण लई भगत सिंह समेत हज़ारां लोकां ने कुर्बानियां दित्तिआं, उत्थे ही हुण अज आयल्स करके साडे नौजवान मुड़ उन्हां दे कोल जा रहे ने। आम आदमी पार्टी की सरकार इस रुझान नूं रोकेगी, पर इत्थे जरूर सवाल उठता है मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दे अपने परिवार उत्ते। उन्हां दे खुद दे बच्चे पिछले कई साल पहला अमरीका जाके वस गए सी, इत्थे भी उन्हां ने पढ़ाई कीती है ते उत्थे भी वो पढ़ रहे ने। ते ऐतकी हुण जदों मुख मंत्री दा सौं चुक समागम होया तां वो पंजाब दे विच पहुंचे होए ने। सो लोक नाल दी नाल इह सवाल भी कर दिंदे ने, शहीदां दी शहादत किवें होई सी, आखिरी वक्त किवें दा सी, उस बारे भी असीं जरूर अज जाणांगे। जिन्हां नूं नहीं पता कि वो पल किवें दे सी, उन्हां नूं महसूस करन दी आपां कोशिश है जिहड़ी वो जरूर करदे हां। 23 मार्च नूं तिन्नां नौजवानां नूं अंग्रेज हुकूमत ने फांसी दे दित्ती सी। लाहौर सेंट्रल जेल दे विच तिन्ने आज़ादी दे जिहड़े मुजस्मे ने वो बंद सन ते जेल दे विच 23 मार्च 1931 नूं दिन दी शुरुआत होरां दिनां दे वांग ही होई सी। फर्क सिर्फ इन्ना सी कि उस दिन जोरदार नेरी चली सी। जेल दे विच कैदियां नूं बड़ा अजीब उदों लग्या जदों 4 वजे वार्डन चढ़त सिंह ने उन्हां नूं आके कहा कि वो आपो अपणियां कोठड़ियां दे विच चले जाण, हालांकि इसका कारण नहीं दस्या गया। फिर जेल दा हजाम बरकत सिंह हरेक कमरे दे सामने वो बुड़बुड़ाउंदा होया निकलिया कि अज रात नूं भगत सिंह, राजगुरु ते सुखदेव नूं फांसी दित्ती जाऊगी। ते उस पल नूं, उन्हां शब्दां नूं, उन्हां बोलां नूं सुण के सारे झंझोड़े गए, सब नूं हिला के रख दिता। कैदियां ने हजाम बरकत नूं अर्ज कीती, अपील कीती कि वो फांसी तो बाद भगत सिंह दी कोई भी चीज़ जिवें पैन, कंघा जां घड़ी सानूं लिया के देवे ताकि असीं अपने पोतरे पोतरियां नूं दस सकीए कि कदे असीं भी भगत सिंह दे नाल जेल दे विच रहे सी। बरकत भगत सिंह दी कोठड़ी विच गया, उत्थों उन्हां दा पैन ते कंघा लै आया सी ते सारे कैदी उस ते अपना हक समझण लगे सी। ते फिर ड्रॉ है जिहड़ा वो कढ़िया गया सी। ड्रॉ दे विच जिहड़े कैदी दा नाम आया सी उन्हें वो चीज़ भगत सिंह दी निशानी वजों रख लई सी। ये जेल दे जिहड़े वो पल ने, आखिरी पल ने, वो असीं तुहानूं दस रहे हां। भगत सिंह नूं फांसी तो 2 घंटे पहला उन्हां दे वकील प्राणनाथ मेहता भी मिलन गए। मेहता ने बाद विच लिखिया है उस वाकिया नूं कि भगत सिंह अपनी छोटी जही कोठड़ी दे विच पिंजरे च बंद शेर वांगू चक्कर ला रहा सी। उन्हां ने मुस्कुरा के, शहीद भगत सिंह ने मुस्कुरा के अपने वकील मेहता दा स्वागत किया ते पुछया कि तुसी मेरी किताब रेवोल्यूशनरी लैनिन लैके आए हो जां फिर नहीं। मेहता ने किताब भगत सिंह नूं दित्ती ते भगत सिंह उस वक्त ही पढ़न लग गए क्योंकि उन्हां नूं पता सी कि हुण ज़्यादा समा नहीं है ते मैं एक किताब पढ़ जावां। मेहता ने पुछया कि की तुसी देश नूं कोई सुनेहा देना चाहुंदे हो तां भगत सिंह ने किताब तो अपना ध्यान हटाए बिना कहा कि सिर्फ 2 सुनेहे, साम्राजवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਮਹਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਲੈ ਲੈਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨ ਵਕਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾਸ ਸੋਂਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਂਧੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਯੋਧੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਤੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਭੰਨੀ, ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਭੰਨ ਕੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਕੋਲ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਿਆ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌ ਰੀਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਰੌ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਜਾਦੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 9501200200 ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 9501 200 200 ਯਾਨੀ ਕਿ 9501 200 ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ 9501 200 200। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ
ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਜੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੋਈ ਆਖਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਮਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਮਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਖਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾਉਣੇ, ਯਾਦਗਾਰ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, 34 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, 35 ਮੁੱਢਲਾਧਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਗੈਪ ਫਿਲਿੰਗ ਸਕੀਮ, 3 ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉੱਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮੀ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਈ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ
ਅਤੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਪੱਖ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜੂ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀਐਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜਾਟ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ 16,612 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਦਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਮਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀਓ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਸੀ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਈਏ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 97 ਰੁਪਏ 1 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ 88 ਰੁਪਏ 27 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ 100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਈ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ 3 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ देंगे। अपनी हार के डर से जो ये लोग चुनाव टाल रहे हैं, ये सीधे सीधे इस देश के साथ खिलवाड़ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील है
कल बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं रहेंगे, मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, केजरीवाल रहेगा नहीं रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। देश बचना चाहिए, देश के साथ खिलवाड़ मत करो। एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए आप इस देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या है? ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम? दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर, लानत है तुम्हारे ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ G23 ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਬਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਸਬਾ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਸਬਾ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁੰਨਣ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੀ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਰੋਡ ਤੇ ਝਟਕੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। 2 ਲੜਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਸਥਿਤ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਹੀਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਖੇੜਕੀ ਦੌਲਾ ਟੋਲ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੇੜਕੀ ਦੌਲਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਦੀ ਅਹੀਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇਗੇ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 70% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਤਾ, 30% ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ OSD ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ PCS ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ PCS ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ OSD ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਲਈ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹਰਡਲਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਫਾਈਨਾਂਸਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ SGPC ਤੋਂ ਬੜੇ ਹਰਡਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ SGPC ਤੋਂ ਹਰਡਲਸ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ SGPC ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੋ SGPC ਜਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 28ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਰਨੋਬਿਲ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਐਕਟਿਵ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਕਲਾਈਡਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਚਰਨੋਬਿਲ ਲੈਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਮਿਤਰੀ ਪੇਸਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰੀਓਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਡੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7000 ਮਾਰੀਓਪੋਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਅਤੇ G7 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਸਲਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕੋ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਰਮਿਆਨ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਯੂਰਪ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ 28 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 70 ਵਿੱਚੋਂ 47 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਖਟੀਮਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ
ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੜਕੇ ਕਬਾੜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੇ 11 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੋਈਗੁੜਾ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 504 ਤੇ 506 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੀਰਭੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਹਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਬੈਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। TMC ਲੀਡਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੀਰਭੂਮ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੀ। TMC ਲੀਡਰ ਭਾਦੂ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬੀਰਭੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਮੈਂ 36 ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਨੰਦੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੇ 7 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ 2 ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰਨ ਐਸ਼ਲੇ ਬਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਸਿਰਫ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜੇਤੂ ਬਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 23 ਮਾਰਚ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 2 ਜਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ RK ਰਾਣਾ ਦੀ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਿਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।